कि महाराज उस रूप के उत्ते नानक नाम की जगह ते मेहरबान जिहड़ा है पिरथी दा पुत नानक नाम कट के मेहरबान लिखी जाता उत्थे। ये स्वरूप की जिल्द बंद हो। महाराज कहने अच्छा पोथियां बाबा मोहन जी कोल पईयां जाके लेके आओ। कई बार ना कोल रहिंदे थोड़ा जिहा बंदा खुल जाता ज्यादा ही दूजियां दी शरधा ने। भाई गुरदास जी खड़े मैं लिया जाके जिवें छोटी जी गल वो दिते ही नहीं उन्हें दरवाजा ही नहीं खोलिया बाबा मोहन जी ने। महाराज कहने चल फिर बाबा बुढ़ा ही कहने मैं जाना। महाराज फिर हस पेंदे सी। महाराज कहने जाओ। वो जाके दरवाजे जिहड़े पुराने टाइप के हुंदे सीगे विचों निकल जाते सी कढ़ के जाके बाबा मोहन जी नूं मोढियां तो गोडियां तो ऐ हिलाउणों समाधि सी। बाबा मोहरी जी आ गए कहते महाराज बाबा जी ऐ ना करो जे ये गुस्से वाले बहुत ने जे समाधि खुल गई इन्होंने जे शराब देता कोई सब को रोड़ देना। उन्होंने भी नहीं मिलिया पोथियां नहीं मिलियां। गुरु अर्जन देव जी ने चलो भाई आप चलते सारी संगत चलो। फिर बाबा मोहन जी के चबारे थले सामने बह के मोहन तेरी उच्चे मंदिर महल पारा शब्द का गायन किया थले ही बह गए महाराज। शब्द नाल समाधि लगी हुई सी ते शब्द नाल ही खुल गई। समाधि ऐ नहीं खोलती शब्द ने खोलती। गुरु साहब ने समाधि खोलती क्यों लवाउण वाला ही वो आप है। जब समाधि खुली जब कीर्तन सुनिया कहने आवाज तो उन्होंने लगती उठ के हौली हौली थले आ गए। आके चरनी हथ लाउण लगे। महाराज भी खड़े हो गए कहने आप जी साडे मामा जी लगदे हो तुसी। मैं तो भाणजा मैं तो बहुत छोटा मेरे तुसी चरनी हथ ना। कहने नहीं भाणजा होना एक अलग अलग गुरता गद्दी है थोड़े कोले तुसी मेरे सतगुरों मैं चरनी हथ लाने हैं। जब पिता जी ने चौथे पातशाह नूं मत्था टेकण नूं किवें टेकिया नहीं उन्होंने कहा सी अफारा ही रहूगा जा। कहने मैं पुछया सी अफारा हटूगा किवें हुण। कहंदे जद इन्हां दे साहिबजादे आउणगे उन्हां दे चरनी हथ लाएगा तां तेरा अफारा मिटूगा। फिर देख लो जाके अफारा मिटिया। कहने मैनू तीजे पातशाह पोथियां दे के गए सी कह गए सी भी ये तू पंजवें स्वरूप नूं ये पोथियां दई। उन्होंने स्वरूप रचना है। ये सारा प्लैनिंग पहला बनी हुंदी। अपनी प्लैनिंग तो छोटी जी हुंदी ना रब की प्लैनिंग कई अरब सालों तक दी पहले ही तैयार हुंदी है। बस ऐ कह लो फिल्म तो बनी हुई पई है देखनी हुई है बस। फिर पोथियां लियांदियां गुरु साहब जी ने पालकी साहब च रखियां सुशोभित करके जोड़ा उत्थे ही लाता। फिर चौर साहब करदे खडूर साहब आए रात टिके उथे बाबा दातू जी ने लत्त मारी सी तीजे पातशाह की बखी च जद पुराने टाइमां च। महाराज उदों पलंग तो थले डिग पे सी उठ के चरण फड़ ले सी बाबा दातू जी ने। कहते आप जी गुरु अंगद देव साहिबजादे दास तो गलती हो गई मैं उठ के सत्कार नहीं कर सकिया। मेरा शरीर खंगर वर्गा थोड़े सट लागी होनी है चरना च तुसड़ दर्द हो रहा होना लत्त च नाल दर्द शुरू भी करता। निमरता जी करते सब कुछ। हुण वो कहने ये दर्द हटू कदों। फिर स्नेहे भेजने कहते ये जद चौथे तो बाद पंजवां स्वरूप आऊ ना पोथियां लैके तेरे कोले रात रहणगे उदों चरनी हथ लाएगा वो फिर इन्हूं हथ लाउणगे फिर दर्द जाऊ तेरा। साध संगत लोग कहते कि रब केड़ा मेरी लत्त भन लू। लत्त भनदा नहीं गा हो भन के तो काम मुक जांदा ना। इहो जिहा दर्द करो तेरा कई जन्मां तक लत्त दुखी होई जाऊगी। तू चीका मारी जाए फिर कहीं मेथों गलती की होगी। ओहदियां प्लैनिंगां बहुत तकड़ियां तो डर के रहा करो। वो कहंदा कुछ नहीं कहंदा नहीं कुछ पर कह इन्ना कुछ जांदा बस सप ठूहा बिल्ला बड़ा आंदा मुड़ के रात दसे ना। मुड़ के इत्थे एक डड्डू आ गया सी जद ओनू फड़ फड़ कढ़ण मैं कहा ये बेचारा कहना मैं छरदा नाला इनू कढ़ी जांदे। उदों आउंदा ना जद बंदा सी तू हुण शरदा किहड़ी जाग पई तेरी जद तक तू आया नहीं। तुहानूं भी मैं कहना जद डड्डू डुड्डू बन के फिर चक के असीं बाहर मारिया करने फिर तुसीं कहना भी मैनू अंदर ही नहीं आउण दिंदे मैं तो फलाना है। वो नहीं हुण फलाना नहीं रहा तू
उस वक्त दातू जी दे फिर लत्त दा दर्द हटाया, फिर ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਲੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਰੂਹ ਕਿਉੜਾ ਛਿੜਕਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 68 ਘਾਟ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮ ਸਰ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਏ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕਾਨੀ ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆਹੋ, ਕਈ ਬਈ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੂਗੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਈ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਖਾਨੀ ਕੀ ਖਾਨੀ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪੀਸ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਨ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਜਦ ਭਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, 4 ਸ਼ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗੀਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ,
ਸਹਿਸ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਟ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਉਹ 17 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੂਰ ਲਾ ਕੇ 12 ਮੂਰਾਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ 17 ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਓਗੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਐਨ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਛਿੜਕਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 1661, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ, ਅੱਜ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਹੈ, ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਭਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉੱਥੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸਵਨ 3 ਕਹਿਜੈ, 1700 ਅਰਧ ਸਹਿਸ 50 ਫੁਨ 353, 1753 ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਪਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਉਰਾ ਲਿਖਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਡਹਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਜੀਭ ਕੱਢੀ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਜੀਭ ਫੜ ਲਈ ਉਹਦੀ, ਮਾਸ ਸਮਝ ਕੇ। ਹਰਨੀ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਈ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਲ ਨੇ ਡਾਈ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ। ਜਦ ਹਰਨੀ ਨੇ ਐ ਸਿੰਘ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਲ ਸੀ, ਹਰਨੀ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ ਉਧਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਿਆ। ਹਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਗਰ ਸੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੱਛੀ, ਹਿਰਨੀ, 2 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। 7-8 ਮੌਤਾਂ ਜਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ। महाराज कहने जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। जल दी मच्छी, जल कहाँ थल थल वाले, गगन के गौन कहाँ जे आकाश उड़ने वाले ने, जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। काल ने बनाए, काल ही खा गया इन्होंने। सिंह कहने महाराज तो बहुत भैड़ा है। महाराज कहने तुसी ना घबराओ, थोड़े लिए ऐसी बाणी उच्चारण करांगे कि काल थोड़े ते असर ही नहीं करूगा। हमरी करो हाथ दा रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। सारी किते पढ़ के देखियो, सारी चौपई साहब संपूर्ण पढ़ो। इन्होंने अद्धी विचों कटती, ये अद्धी चौपई कट्टण नाल की होया, वो विचला इतिहास ही खत्म हो गया। कह नहीं अगे कृपा करी हम पर जग माता लिखिया। मोटे दिमाग फिर वही बूझड़ दिमाग जिहड़े
जग माता उत्थे लिखिया उपरले नूं। महाराज सरदा नाल जग माता भी उन्होंने कहते अकाल पुरख तू मेरा पिता तू है मेरा माता। नमो लोक माता उथों भी कट दो जाप साहब चो, फिर नमो लोक माता भी कट दो। अकल तो आप नूं नहीं हैगी धेले दी इस गल दी, ते लोकां नूं गुमराह करन ते लगे होए। पर एक गल है, किसी महात्मा नाल माता साहब कौर जी दे बचन होए इस गल दे उत्ते ही, माता जी वो बड़े गुमराह कर रहे कौम नूं, ऐ हो रहा है हो रहा। माता जी कहने उन्हां ते मैनूं कोई इतराज नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਦੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਿਰ ਲਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਜੀਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖੂਗੀ? ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੂਝੜ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾੜ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਟਾਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਟਾਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੂਗਾ ਆ ਕੇ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੂਹਰੇ ਜਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਫਿਕ ਫਿਕਾ ਜਾ ਬਕ ਬਕਾ ਜਾ, ਕਹੇ ਤੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 32 ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਕੇਸਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੁੰਭ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਘੜ ਲਾਗੇ? ਕੁੰਭ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੀਸ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਸ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਰਕ ਕਰ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੋਰ ਸਾਜ ਲਾਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬੰਦੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਲਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਤੰਬੂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਖਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ, ਉਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਤਾਰਾ ਖਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਐ ਮੱਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਰ ਗਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਰੱਖਾਂ। ਜਦ ਧੀਰ ਮੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਗ ਮੱਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 8-8 10-10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾ ਕੇਸ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300-300 600 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਸੇ 2000 ਤੇ 3000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬਈ ਹਰੇਕ ਜੇ ਇੱਕ ਭਈਆ ਘਰ ਚਲਾਉਨੇ ਆ 450 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 400 ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖੇ 10,000 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 450 ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 20-30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਹੋਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 20,000 ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਉਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਬਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਠ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 600 ਦਿਓ, 1000 ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਠੁੱਪੀ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਰਾ ਉਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪਾਠੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਲੜੀਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗ ਕਰੂਗਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਦੇ ਖਾਣੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੀੜੀਆਂ ਬੂੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਵੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਦ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੋ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੋ ਪਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੰਦ ਤੋਂ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ।
ਉਹਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮਟ ਰੇਤਾ ਸਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀਏ, ਇਲਜਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਰਨੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤੇ ਬਸ, ਨਾਲ 5-6 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਝਰਨਾੜ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ, ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਕੀ